मरकजी काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने फैसला कुन रोकथाम, निगरानी और बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी की जरूरत को उजागर किया है, जिससे कोविड मामलात के बढ़ते रुझानात में कमी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि रियासत में सूरत हाल काबू में है। रियासत में मुस्बत शरह 0.43 है और रोजाना 200 से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में दाखिल मरीजों की तादाद भी कम है। रैपिड एंटीजन टेस्ट रियासत के तकरीबन 1100 मकामात पर किए जा रहे हैं। किसी के मुस्बत पाए जाने पर मेडिसिन किट फौरी तौर पर उसको दी जा रही है। टीका अंदाजी की मुहिम के बारे में उन्होंने कहा कि रियासत के तकरीबन 75% हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके दिए जा चुके हैं और रियासत 1 मार्च से तीसरे मरहले की टीका अंदाजी के लिए पूरी तरह तैयार है। तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात के सिलसिले में जिला रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में हुक्मरान जमात टीआरएस के एक जलसे से खिताब किया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों को वोट देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जमातें रियासत में बरसरे इक़्तिदार नहीं है। तेलंगाना को रियासत दर्जा दिलाने का सहरा वजीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। साबिक वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव की बेटी को कामयाब बनाकर खराज पेश करने की अपील की। ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత మరో 50,000 ఉద్యోగాలు మనం నోటిఫై కూడా చేయబోతా ఉంది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం। సో ఇట్లా అన్ని రంగాల్లో కూడా మనం ముందుకు పోతా ఉన్నాం। సో మిత్రులారా, మీరందరూ కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో పనిచేద్దాం। పదుల సంఖ్యలో వెళ్లకుండా ఒకరు, ఇద్దరు, ముగ్గురు చిన్న గ్రూపుగా 2-3గానే వెళ్ళాలి। వెళ్ళి మనం కూర్చొని మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవాల్సిన ఆవశ్యకతను వారందరికీ కూడా వివరిస్తూ మన అభ్యర్థి వాణిదేవి గారి గొప్పతనం చెప్పాలి। వానక్కని గెలిపించడం అంటే పివి నరసింహారావు గారికి నిజమైన నివాళి అర్పించిన వాళ్ళం అవుతాం। అద్భుతమైనటువంటి పీవీ ఘాట్ కట్టించి పీవీ గారిని గౌరవించినాం। కొందరు మాట్లాడుతున్న ఇవాళ గుర్తొచ్చిందా వాణిదేవి గారు? మాకు ఇవాళ గుర్తు రాలే। మీరు కనీసం ఢిల్లీలో పీవీ గారికి ఘాటు కూడా కట్టలేదు, సమాధికి కూడా మీరు స్థలం ఇవ్వకపోతే హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున పీవీ ఘాటు పెట్టి గౌరవించుకున్న ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం। నాడు గౌరవించిన तेलंगाना असेंबली में हुए ज़िमनी इंतखाब में जीत के बाद बीजेपी एक और ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने हल्का असेंबली नागार्जुन सागर पार्टी लीडरों और कारकुनों से मुलाकात की। मकामी लीडरों ने 2018 में मुकाबला करने वाले लीडर को दोबारा मौका फराहम करने की अपील की है। तेलुगु देशम से बीजेपी में शामिल हुए अजय यादव भी टिकट के दावेदार हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी क़यादत दोनों में से किसी एक को उम्मीदवार बना सकती है। टीआरएस पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम रियासत भर में जारी है। करीमनगर में पुलिस हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन के दामोदर ने प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने पार्टी कारकुनों और लीडरों से करीमनगर में सबसे ज्यादा रुकनियत हासिल करके जिले को रियासत में सरफहरिस्त बनाने की अपील की है। ఇట్లా మెంబర్షిప్ 50,000 అని మేము టార్గెట్ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ యువ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు కాన్స్టిట్యున్సీకి 50,000 చొప్పున టార్గెట్ ఇస్తే మాకు 50,000 కాదు కదా 60,000 70,000 వస్తున్నాయని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం। అంటే ఈ రోజు వరకు లెక్కలు చెప్తున్నా, మనకు రేపటి వరకు ఇంకా రిసీవ్ చేసుకునేది ఉంది। ఈ రోజు వరకు చెప్తున్నాను నేను, రేపటి వరకు 55,000 కావచ్చు 60,000 కావచ్చు, యాజ్ ఆన్ ఈ క్షణం వరకు చెప్తున్నా। అట్లా కరీంనగర్ జిల్లాలో బ్రహ్మాండంగా ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు। మనకు తెలుసు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మొదటి నుంచి కూడా కరీంనగర్ అంటేనే ఒక ప్రత్యేకం। మొదలు ఫస్ట్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 2001లో మీటింగ్ కూడా కరీంనగర్లో పెట్టారు కాబట్టి తనకు సెంటిమెంట్ కూడా కరీంనగర్ అంటే ప్రత్యేక అభిమానం కూడా। అట్లనే ప్రజలు కూడా అట్లనే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు, ప్రజల దగ్గర నుంచి బాగా స్పందన వస్తుంది। మరి మెంబర్షిప్ బ్రహ్మాండంగా అవుతుంది। మళ్ళొకసారి మీ ద్వారా కరీంనగర్ జిల్లాతో పాటు మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా పార్టీ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఆశీర్వదించినందుకు, మరి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి ఖచ్చితంగా నేను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ కరీంనగర్ జిల్లా మెంబర్షిప్లో డెఫినెట్ నెంబర్ 1 ఉంటుంది, దాంట్లో అనుమానం లేదు। ఇక్కడ గౌరవనీయులు
మంత్రివర్యులు గంగుల కమలాకర్ గారు కూడా మరి బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు. అట్లనే జిల్లాలో కొప్పులీశ్వర్ గారు కానివ్వండి, ఈటల రాజేంద్ర గారు కానివ్వండి, శాసనసభ్యులందరూ, టీఆర్ఎస్ పార్టీ స్థానిక కౌన్సిలర్లు, స్థానిక నాయకులు, మేయర్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారితో పాటు కార్పొరేటర్లు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు, మీ అందరికీ మీ ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మరి చురుకుగా ఇంకా పాల్గొ. जहीराबाद हल्का असम्बली के साबिक रुकन असम्बली सी बागन्ना तवील अलालत के बायस जुमे की रात इंतकाल कर गए. उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से 1994 में जहीराबाद असम्बली हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पी नरसिंहा रेड्डी को 35,000 की अक्सरियत से शिकस्त दी थी. कुछ अरसे से अलालत के बायस हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज थे. सी बागन्ना ने 1984 से 1989 तक MPP सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी. बागन्ना वो पहले शख्स थे जिन्होंने जहीराबाद से तेलुगु देशम को कामयाबी दिलाई थी. शी टीम की जानिब से खवातीन के लिए जॉब मेले का इनकाद अमल में लाया गया. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने जॉब मेले का इफ्तिताह किया. इस मेले में 40 कंपनियों ने शिरकत की. 5,000 खवातीन ने मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी. उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना और हैदराबाद पुलिस को सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए मुल्क भर में पहला मकाम हासिल है. Kind CP sir to please address. Very lucky to receive offer letter by sir. Such a proud moment for them. Sir, now citizen friendly initiative గురించి Hyderabad City Police and Telangana Police, we are number 1 in the country. Not just maintenance of law and order and prevention of crime, but citizens comfort kosam all other things which are important police is also doing. మన ఒక ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అండ్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ హైదరాబాద్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ. మన టార్గెట్ ప్రకారం వీఆర్ థింకింగ్ దట్ ఆల్మోస్ట్ 2,000 to 3,000 minimum jobs will come today. And next month, March 2nd week lo, International Women's Day, by that time these people will be working in their new offices. Idi mana target. And nen public ki kuda appeal chestunamu that ee initiative ki support cheyandi. In whatever matter you can do, small company, big company, individuals, entrepreneurs, this is a very good platform. Demand and supply ki etla match cheyali, idi oka manchi platform undi city police ki. सिद्दीपेट पुलिस ने बड़े जानवरों को गैर कानूनी तौर पर जबाह करके गोश्त फरोख्त करने के इल्जाम में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है. सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर जोए ने बताया कि सिद्दीपेट के मजाफाती इलाके में एक कदीम पोल्ट्री फार्म में जानवरों को गैर कानूनी तौर पर जबाह करके उसके गोश्त को फरोख्त करने की कोशिश की जा रही थी. बीजेपी, VHP, बजरंग दल, हिंदू वानी और दीगर तंजीमों के कारकुनों ने इस मामले पर एहतजाज किया. शहर में बाइक रैली निकाली गई. पुलिस ने पुरअमन माहौल खराब करने की कोशिश को रोक दिया. ओल्ड सिद्दीपेट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. నిన్న సాయంత్రం సుమారు 6 గంటల ప్రాంతంలో సిద్దిపేట్ బైపాస్ రోడ్ అవతల ఈ గోవధ పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుందని సిద్దిపేట్ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కి సమాచారం అందింది. ఇమీడియట్లీ సిద్దిపేట్ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు మరియు సిబ్బంది అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. దాని తర్వాత అది వాస్తవమని తెలుసుకొని సిద్దిపేట్ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. దానిలో 429 IPC, సెక్షన్ 153, 153A ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రూయల్టీ ఆఫ్ అనిమల్స్ యాక్ట్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కౌ స్లాటర్ యాక్ట్ ఇది నమోదు చేయడం జరిగింది. కేసు రిజిస్టర్ అయిన వెంటనే సిద్దిపేట్ ACP మిస్టర్ రామేశ్వర్ గారు ఆధ్వర్యంలో స్పెషల్ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానిలో దాదాపు 8 మందిని 6 గంటల లోపు మేము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎర్లీ మార్నింగ్ వీళ్ళని మజిస్ట్రేట్ ముందుకు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతున్నది. దీనిలో సిద్దిపేటకు చెందిన మొహమ్మద్ కాజా, రహీం, సద్దాం, అర్ఫత్, హర్షాద్, అష్రఫ్, జావీద్, జుబేర్
అనే 8 మందిని అరెస్ట్ చేసినాము. వీళ్ళు సిద్దిపేట మరియు కరీంనగర్, ఉమ్మడి కరీంనగర్ ప్రాంతంలో ఉన్న అంగడి మరియు రైతుల దగ్గర నుంచి ఏజ్డ్ అయిన కౌని కొనుక్కొని వచ్చి ఇక్కడ ఒక పాత పౌల్ట్రీ షెడ్లో పెట్టేసి ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి అమ్మడానికి వీలు పడుతుందో హైదరాబాద్ నుంచి ఒక వ్యక్తికి వీళ్ళు అమ్ముతున్నట్టు మాకు ప్రాథమిక సమాచారం అందింది. వీళ్ళు ఇప్పటికీ ఇది 3 times చేశారని వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళ కన్ఫెషన్ మరియు అదర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ ఆధారంగా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఎవరిని వదిలేదు లేదు. ఈ పర్టికులర్ కేసుని మేము అడాప్టెడ్ కేసెస్గా తీసుకొని ఫాస్ట్ ట్రాక్లో దీనిలో ట్రయల్ కూడా జరిపించి వీళ్ళకి శిక్ష పడే విధంగా చూస్తామని హామీ ఇస్తున్నాము. అలాగే ఇలాంటి సంఘటనలు ఇంకా ఎక్కడైనా జరుగుతుందంటే మా దృష్టికి మీరు తీసుకురండి, వెంటనే కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।